अमृतम तु विद्या निरंजन स्कूल लेक्चर 1 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 मीरा के पद। एना कवि मीराबाई। जन्म सन 1498, निधन सन 1563। श्री कृष्ण मीरा की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिलो जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन जी राठौड़ के यहाँ हुआ था। श्री कृष्ण प्रेमनी अनन्य गायिका मीरानो जन्म मेड़ता जिल्लो जोधपुरना नजीक कुड़ती नामना गाममां राव रतनसिंह राठौड़ना त्यां थयो हतो। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। 2 वर्षनी उम्र में तेमना दादा दुदाराव तेमने मेड़ता ले गया कारण के मीरानी मातानु मृत्यु थई गयुं हतुं। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। दुदाराव पोते वैष्णव भक्त हता। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। तेमना दादा वैष्णव भक्त था। तेमनी साथे रहवाथी मीरा कृष्ण भक्तनी तरफ ओतप्रोत थई गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराव के साथ हुआ था। तेमना विवाह राणा सांगाना मोटा पुत्र कुंवर भोजराजनी साथे थया हता। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराव का स्वर्गवास हो गया। लग्नना 7 वर्ष पछी भोजरावनु मृत्यु थई गयुं। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। हवे ते पोतानो वधारे समय सत्संग ने पूजा पाठ में बिताववा लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। परिवारनी यातनाओं थी दुखी थईने मीरा पहला वृंदावन अने त्यार पछी ते द्वारका वही गई। जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही, ज्यां ते पोताना जीवनना अंत समय सुधी रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। मीराए लखेला पद मीरा पदावली नाम थी प्रकाशित थया छे। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। पोताना आराध्य गिरधर गोपालनी जुदी जुदी लीलाओथी प्रभावित थईने तेमना प्रेमनी भावधाराओं में ते वही गई छे। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अहिया आपेला पहला पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार ने छोड़ीने साधु संतो साथे रहीने
कृष्ण भक्ति में लीन थई जाए छे और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है अने लोकोनी लौकिक एटले के आ लोकना मोहने त्याग करीने लोको शुं कहेशे एवा मोहने त्याग करीने पोताना आराध्य श्री कृष्णना प्रेमनी अनन्य भक्ति में डूबी जाए छे। आ पहली पंक्तिनो सार छे। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। बीजा पद में मीराए श्री कृष्णना नाम रत्न थी प्राप्त करे अने असीम आनंदनी अभिव्यक्ति करवानो प्रयत्न कर्यो छे। बीजा पद में मीराए श्री कृष्णनु नाम रत्न प्राप्त कर्यु अने एनो असीम आनंद व्यक्त करवानु काम अहींया मीराए कर्यु छे। और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है अने सद्गुरुओने मळीने भवसागर पार उतरवानो आनंद कवियत्री ने भाव विभोर करी दे छे। एने बीजा पद में कीधुं छे के सद्गुरु एने मळी गया एटला माटे ते भाव विभोर थई गई छे अने हवे एने भगवान मळी ज जशे एवी पोतानी अभिव्यक्ति करे छे। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। तीजा पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा संसारनो त्याग करीने चरम सीमा पर पहुंचीने गिरधर नागरनी शरणागति स्वीकारे छे। ई अहींया त्रीजा पदमां कीधेलुं छे। हवे आपणे पेली काव्य पंक्तिनो परिचय मेळवशुं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोक जोई। अहींया मीराबाई शुं कहे छे? मीराबाई कहे छे के जेणे गिरी अर्थात पर्वत ने उचकी लीधो तेज श्री कृष्ण मारा जीवनना एकमात्र आधार छे। श्री कृष्णे गोवर्धन पर्वत उपाड़ी लीधो छे एटले एने गिरधर गोपाल कहेवाय छे। हे महानुभावो, मैं समग्र संसार में शोधखोळ करी परंतु श्री कृष्ण सिवाय मारू बीजू कोई नहीं। मीरा कहे छे कि समग्र संसार में बधे शोधखोळ करी पण कृष्ण सिवाय मारू कोई ज नहीं। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई साधु संग बेठी बेठी लोकलाज कोई। पछी शुं कीधुं छे? मीराबाई कहे छे भगवान श्री कृष्ण माटे मैं मारा भाई बंधु अने बधा सगा संबंधीओने छोड़ी दीधा छे अने साधु संतो पासे बेसी बेसीने लोकलाज पण गुमावी दीधी छे। भगवान ने प्राप्त करवा माटे एने साधु संतो पासे बेसी बेसीने पोतानी लोकलाज पण गुमावी दीधी छे एवुं कहे छे। भगत देखे राजी हुई जगत देखी हो रोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अहींया मीराबाई कहे छे सांसारिक लोकोने जोईने मने रड़वुं आवे छे अने भगवानना भक्तोने जोईने मने आनंद थाय छे। गिरधर गोपालने माटे सतत वહેતા આસુરૂપી જળથી મેં પ્રેમની વેલી ઉછેરીને સિંચી છે।
કારણ કે ભગવાનના ભક્ત છે એ ભગવાનમાં તન્મય રહે છે, એટલે કે છે કે ભગવાનના ભક્ત જોઈને હું આનંદિત થાઉં છું અને સંસારના લોકોને જોઈને હું દુઃખી થાઉં છું. અને મીરાબાઈએ પોતા કૃષ્ણરૂપના પ્રેમમાં સતત આંસુ વહાવીને પ્રેમ વેલી ઉછેરી છે. દધીમથી ધ્રુત કાઢી લિયો ડાર દહીં છોઈ, રાણા વિસ્કો પ્યાલો ભેજ્યો પિય મગન હોય. અહીંયા મીરાબાઈ શું કહે છે? તેઓ કહે છે કે જેવી રીતે દહીંને મથીને ઘી કાઢ્યા પછી છાશના પાણીને એક બાજુ મૂકી દેવાય છે, તેવી જ રીતે મેં આ ભવસાગરનું મંથન કરીને શ્રી કૃષ્ણ રૂપી સાર તત્વ એકત્ર કર્યું છે. મીરાબાઈને કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ મળી ગઈ હતી, એટલે એને ભગવાન મળી ગયા હતા. એટલે એને ઉદાહરણ આપ્યું છે દહીંનું, કે દહીંમાંથી માખણ કાઢી લીધા પછી એને છાશને એક કોર મૂકી દેવાય છે. એવી રીતે મેં પણ સંસારમાંથી કૃષ્ણ ભક્તિ મેળવી લીધી છે, એટલે મેં સંસારને એક બાજુ મૂકી દીધો છે. સાંસારિકતાને બાજુએ મૂકી દીધો છે. મીરાબાઈ કહે છે, રાણાજીએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પરંતુ તે રાજી ખુશીથી પી ગયા હતા. રાણાજીએ શું કર્યું હતું? મીરાબાઈ માટે ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો હતો, પણ એ પણ મીરાબાઈ રાજી ખુશીથી પી ગયા હતા. अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होई સો હોય. મીરાબાઈ શું કહે છે કે હવે તો શ્રી કૃષ્ણ તે તેમના પ્રેમની વાતો ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ છે, સૌને તેની ખબર પણ પડી ગઈ છે. તો મીરાબાઈ કહે છે કે હવે તો ભગવાન સાથે તેમની પ્રીતિ બંધાઈ જ ગઈ છે, ભલે જે થવાનું હોય તે થાય. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. સકલ એટલે સભી, લોક એટલે સંસાર, ચોઈ એટલે દેખ લિયા, છોડિયા એટલે ત્યાગ દિયા, સગા એટલે સગે રિશ્તેદાર, સોઈ એટલે વહબી, સાધુ એટલે સંત મહાત્મા, લોક લાજ એટલે સાંસારિક લાજ, ખોઈ એટલે ગવાદી, ભગત એટલે ભગવાન ઈશ્વર, રાજી એટલે આનંદ, જગત એટલે સંસારિકતા में लिप्त व्यक्ति, असुवन એટલે આંસુઓ કે, પ્રેમ બેલી એટલે પ્રેમ રૂપી લતા, બોઈ એટલે બોના, દધી એટલે દહીં, મથી એટલે મત કર, ધ્રુત એટલે ઘી, કાઢી એટલે નિકાલ કર, ડાર હુઈ એટલે ફેંક દી, છોઈ એટલે બીના રસકી ગંડેરી, ભેજ્યો એટલે ભેજા, પિય એટલે પી કર, મગન એટલે મગ્ન, જાણે એટલે જાન ગયે, હોઈ સો હોય એટલે જો હો ના હો. એના પછી બીજી કાવ્ય પંક્તિ, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો. મીરા શું કહે છે? મીરાબાઈ કહે છે કે મેં ઈશ્વર રૂપી રત્ન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો એટલે કે મીરાબાઈએ ઈશ્વરરૂપી ભગવાન પ્રાપ્ત કરી લીધા છે. વસ્તુ અમોલક દી મેરે, સદગુરુ કર કૃપા અપણાયો. મીરાબાઈ કહે છે, મારા સદગુરુએ મારા પર કૃપા કરીને આ અણમોલ રત્ન મને આપ્યું છે મેં આ અણમોલ રત્ન અપનાવી લીધું છે. જન્મ જન્મ કી પૂંજી પાઈ, જગ में सबे खोवायो, ખર્ચે નહીં કોઈ ચોર ન લેવે, દિન દિન બઢત સવાયો. મીરાબાઈ કહે છે કે મેં આ સંસારમાં પોતાની લાજ તજી દીને હવે જન્મ જન્માંતરની આ પૂંજી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. આ એવી પૂંજી છે જે ખર્ચ થતી નથી અને જેને કોઈ ચોર ચોરી શકતો નથી. એટલું જ નહીં, એમાં
દરરોજ સવાઈ વૃદ્ધિ થતી રહે છે. ભગવાનની ભક્તિ એવી હોય છે કે જે ભક્તિમાં ક્યારેય ઓટ આવતી નથી. આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ તો ભગવાનની ભક્તિ દરરોજ વધે છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે એને કોઈ ચોર ચોરી શકતું નથી ને કોઈ લૂંટી શકતું નથી, છતાં પણ એમાં દરરોજ 1.5 ગણી વૃદ્ધિ થાય છે. સતકી નાવ ખેવટિયા સદગુરુ ભવસાગર તાર તરી આયો, મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર હરખી હરખી જસ ગાયો. મીરાબાઈ શું કહે છે? મીરાબાઈ કહે છે કે સચ્ચાઈની આ નૌકા પર સવાર મીરાબાઈ સચ્ચાઈની આ નૌકા પર સવાર થઈને મેં મારા સદગુરુ રૂપી નાવિકની સાથે સંસાર રૂપી સાગર પાર કરી લીધો છે. ભગવાન છે એના સંસારની નાવના નાવિક છે. એની સાથે રહીને મીરાબાઈએ આ ભવસાગર પાર કરી લીધો છે. મીરા પ્રસન્ન થઈને પોતાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન કરે છે. હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈએ. પાયો એટલે પાયા, રતન એટલે રત્ન, અનમૂલક એટલે અમૂલ્ય, દી એટલે દિયા, કૃપા એટલે કૃપા, અપણાયો એટલે અપના લિયા, પૂંજી એટલે ધન, સબે એટલે સબ, ખોવાયો એટલે ખો દિયા, હરખી એટલે હર્ષ, ખર્ચે એટલે ખર્ચ હોના, લેવે એટલે લે, બઢત એટલે બઢતી હે, સવાયો એટલે સવાઈ, સત એટલે સત્ય, ખેવટિયા એટલે નાવ ખેને વાલા, ભવસાગર એટલે સંસાર રૂપી સાગર, તરી આયો એટલે પાર કર લિયા, નાગર એટલે ચતુર, જસ એટલે યશ. હવે કાવ્ય પંક્તિ 3. પગ ઘૂંઘરું બાંધ મીરા નાચે રે. મીરાબાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં દીવાની થઈને પોતાના પગમાં ઘૂંઘરું બાંધીને નાચે છે. લોગ કહે મીરા ભાઈ બાવરી, સાસ કહે કુલનાસીની. લોકો મીરાબાઈને આ રૂપમાં જોઈને કહે છે કે તે બાવડી થઈ ગઈ છે કૃષ્ણના પ્રેમમાં, અને મીરાબાઈના સાસુ એમ કહે છે કે તે કુળનાશીની છે, અમારા કુળનો નાશ કરનારી છે, કે આવી રીતે પગમાં ઘૂંઘરું બાંધીને નાચે છે. ચહર કા પ્યાલા રાનાજીને ભેજા, પીબત મીરા હસી, મેં તો अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे. શું કે છે? આ બધું જોઈને રાણાજીએ મીરાબાઈને મારી નાખવા માટે ઝેરથી ભરેલો પ્યાલો મોકલ્યો, પરંતુ મીરાબાઈ નિશ્ચિંત થઈને તે ઝેર હસીને હસતા હસતા પી ગયા. મીરાબાઈ કહે છે કે તેમણે સ્વયંને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દીધા છે અને તેઓ તેમની દાસી બની ગયા છે. મીરા કે પ્રભુ ગિરધર નાગર બેગ મિલો અવિનાશી. મીરા કહે છે કે હે ગિરધર નાગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપ અજર અમર છો, હે પ્રભુ આપ મને શીઘ્ર દર્શન આપો. અહીંયા મીરાબાઈ શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી ભગવાનના દર્શન માટેના ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે અજર અમર છો, મને દર્શન આપો અવિનાશી ભગવાન. હવે આપ શબ્દાર્થ. પગ એટલે પેર, કહે એટલે કહતે, ભય એટલે હો ગઈ, બાવરી દીવાની, કુલનાશીને એટલે કુળ અથવા પરિવારનો વિનાશ કરવાની, પીવત એટલે પીતે હુએ, હાંસી એટલે હંસ પડી, નારાયણ એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, આપહી એટલે સ્વયમી, દાસી એટલે સેવિકા, બેગ એટલે શીઘ્ર, અવિનાશી અને जिसका नाश ન હો ઈશ્વર. અહીંયા આપણું કાવ્ય પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.